Assalamu alaikum warahmatullah. I am Muhammad Ishan Arifin Hussain, and I have come up again in front of you with another lecture of embedded systems as usual. Um, in the previous lecture, in the recent lectures, we have seen about the implementation of Arduino. For implementing our knowledge of embedded systems, we are using the Arduino board, and we have discussed about the micro controller used in the Arduino board, which is heavier at Mega 32, and we have discussed about the simulation tool of Arduino. And in the exact previous lecture, I have discussed about the PWM pulse width modulation in order to do something like the analog output. We can use our digital output and we can turn it on or turn it off. We can use the duty cycle of the digital output in order to make some impact like an analog output. So we have controlled the brightness of an LED in the previous lecture using the simulation tool that we have learned so far in this course, which is Tinkercad. So if you don't have a physical hardware, you can use the Tinkercad. All right, so you guys um, are very eager to know that if you want to buy the Arduino, uh, which one will you buy, or which kind of sensors or actuators you need. So let's give you a description for that. Here, okay, let's say that you are buying an Arduino Uno. So that will be your Arduino. You'll get your cables, and you can buy you can get your cables with the Arduino, or you can buy the shields needed, but for the primary use it is not needed. You just can buy the Arduino Uno board. Then you can buy some common sensors like ultrasonic sensor, ultrasonic sensor. Uh, then you can buy the PIR motion sensor. Okay, then you can buy the actuators like buzzer module, and you can buy one servo motor, I guess, one cheap servo motor, and you can buy some LEDs. You can buy some resistors, as well as you have to buy the breadboard in order to implement the circuit, and you have to buy some okay, you have to buy some jumper wires. You have to buy some jumper wires. So these things, if you buy these things, you can implement the simple projects using Arduino. You can learn how to build a simple project, but with these you don't with these hardwares, uh, you cannot implement anything any particular project. These are just for learning the implementation using Arduino. So you can buy this primarily, and then you can buy whatever you need after you are used to the Arduino ecosystem. Uh, for the jumper wires, there are three kind of jumpers wires actually. One is male to female, one is male to male, and the last one is male to female. So try to buy the combination of these all the three types. All right, so that was about your query. Now let's go back to this lecture theory. So today we'll be
talking about some actuators. So we have learned about sensors in some previous lectures. So now we'll be going through the actuator part. So actuators are effectors. So first, let's talk about the LED matrix display. So matrix LED display. So we using this actuator, what we can achieve, like we can control one LED with one pin of Arduino. So if the Arduino's pins are not infinite, so if one digital pin is taken by one LED, then if we want to suppose if we want to control 100 LEDs, how can we control 100 LEDs with an Arduino Uno? Arduino Uno doesn't have that much digital I/O pin, so because one pin is needed for one LED to operate, so it is insufficient. It is not sufficient. So what is the uh, what is the idea we can think of how to uh, how to operate hundreds of LEDs using one Arduino. Arduino's pins are restricted. They are not 100. There are not 100 pins in the Arduino in order to control the LED. So what to do? So then this concept came, that is the matrix LED display. So I guess you have learned about matrix uh, in your math lessons. So what is the matrix? If I say, so I guess these are the elements. So this is the column, this is the row. So we can call this as a matrix, and it is a square matrix where the rows and the columns are the same. So suppose 4 rows, 4 columns, then we can call it a 4 by 4 square matrix. So the LED matrix LED display uses this concept of matrix in order to work. Right. So let's show you this. Okay. So this is an LED. This is a LED matrix. Here we can see there are the LEDs here. So this is as you can see, there are 8 rows and 8 columns. So it is a 8 into 8 LED matrix display. This is all right. So what is the logic? How can we control this 8 into 8 LED matrix? So what is the logic? If you can think of, you just take a minute break and please think. How can we control this LED matrix using our Arduino? How can it be controlled? Okay, let's see. So this LED matrix works uh, according to this. Like here we can see the rows R1 to R8. Here we can see the columns C1 to C8. Alright. তো এখানে আমাদের R1 থেকে কানেকশনটা দেওয়া আছে ডায়োডের, ডায়োড গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডায়োড 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 ডায়োড। তো আমার যখন R1 থেকে ইলেকট্রিসিটি বা ভোল্টেজ প্রবাহ করবে এখানে, তাহলে R1 থেকে সাপোজ আমি জ্বালাতে চাই হচ্ছে, সাপোজ আমি এই লাইটটা জ্বালাতে চাই। এই লাইটটা কোথায় আছে?
এই প্রত্যেকটা ডায়োড একটা লাইট। তো এই লাইটটা কোথায় আছে? আর টু লাইট, এই যে এই লাইটটাকে আমরা কি বলবো? আমরা বলবো এটা আর টু কলামে, আর টু রোতে আছে এবং C1 কলাম আছে, তাই না? এই লাইটটা আর টু রোতে আছে এবং C1 কলামে আছে, কিন্তু বলতে পারছি আমরা। এবং আবার যদি বলি এই লাইটটা হচ্ছে আর3 রোতে আছে আর C3 কলামে আছে। তো এখন হাউ ক্যান উই লাইট আপ দেম, কিভাবে আমরা এদেরকে জ্বালাতে পারি? এখানে দেখছি যে আর2 আর C1 এই লাইটটাকে সাপোজ আমরা জ্বালাবো, তখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদের আর2 তে যদি আমরা কানেকশনটা দেই, আমাদের ভোল্টেজ আর2 থেকে প্রবাহিত হবে। আর আমাদের এইটাকে যদি গ্রাউন্ড করা থাকে, তাহলে আমরা কি করছি? আর2 কে জ্বালাবো, তাহলে এইটাকে যদি আমরা গ্রাউন্ড করে দিই, তাহলে কি হবে? আমাদের আর2 থেকে এই ডায়োডে প্রবাহিত হয়ে কারেন্ট কিন্তু এইখান দিয়ে চলে আবার গ্রাউন্ডে চলে যাবে। তাহলে আমাদের এই লাইটটা আর2 C1 লাইটটা জ্বালানোর জন্য আর2 পিনকে হাই করা লাগলো, C1 পিন যেটার সাথে কানেক্টেড থাকবে, যেই জিপিআই এর সাথে, সেটাকে লো করলেই কিন্তু আর2 পিন জ্বলে যাবে। আরেকটা উদাহরণ দিই, সাপোজ আমরা এই পিনটা জ্বালাতে যাচ্ছি, এই পিনটা হচ্ছে গিয়ে আর3 আর C3, এই পিনটা হচ্ছে আর3 আর C3, এটা আমরা জ্বালাতে চাচ্ছি। তাহলে এই আর3 আর C3 কে, আর3 C3, এই লাইটটার নাম দিলাম আমরা আর3 C3, এটাকে আমরা জ্বালাতে যাচ্ছি। তো কিভাবে এটাকে আমরা জ্বালাতে পারবো? আগের মতোই আমরা আর3 কে যদি হাই করি, অর্থাৎ এখান দিয়ে যদি আমাদের ভোল্টেজ প্রবাহিত হয়, পুরোটাই প্রভাবিত হবে, কিন্তু পুরোটা প্রভাবিত আসলে হবে না, কারণ আমরা C3 কে যদি গ্রাউন্ড করে দিই, C3 কে যদি আমরা গ্রাউন্ড করে দিই, তাহলে কিন্তু এখান থেকে প্রভাবিত হয়ে এই জায়গায় যে এই লাইটটা জ্বলায়, সে আবার এই জায়গা দিয়ে এসে গ্রাউন্ডে চলে যাবে। তাহলে শুধুমাত্র আর3 C3 লাইটটা জ্বলবে। তাহলে আমরা বলতে পারি এগুলো কেন জ্বললো না? এগুলো কেন জ্বললো না? কারণ আর3 জ্বালাইলাম, তাহলে এই পুরোগুলোই তো জ্বালার কথা, জ্বলবে না। কারণ আমাদের কানেকশনটা এরকম ডায়োড থেকে পার হয়ে এই দিক দিয়ে, এই যে এই লাইনটা, যেটা এই লাইন দিয়ে এসে পড়বে, এদের ভিতরে ঢুকবে না। ভালো কথা। তো এইভাবে কিন্তু আমরা জ্বালাচ্ছি। এখন আমি যদি বলি যে একসাথে দুটো লাইট জ্বালাবো, কি? সাপোজ আমি এইটা জ্বালাবো, এইটা আর এইটা, এই দুটো জ্বালাতে চাচ্ছি, তাহলে কি হবে? তখন কিভাবে কি করা যায়? আমরা তখন কি করব? আর ওয়ান রোতে আছে, এই যে দুটো যেহেতু আর ওয়ান রোতে আছে, তাহলে আর1 কে হাই করব, আর C6 আর C7 কে আমি যদি লো করে দেই, তাহলে কি হবে? আর1 হাই হলো, C6 আর C7 দুইটাই রো, তাহলে এইখান দিয়েও যাবে আবার এইখান দিয়েও যাবে দুইটা লাইট, তাহলে এইটা আর এটা জ্বলবে, অর্থাৎ আর1 C6 লাইটটা জ্বলবে, আর1 C7 লাইটটা দুইটাই কিন্তু জ্বলবে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের লাইট হচ্ছে মোট 8 × 8, সরি, কোথায় ছিলাম? লাইট হচ্ছে 8 × 8 64টা, 64টা লাইট আমরা এখানে এই ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16টা পিনের মাধ্যমে আমরা ক্যান কন্ট্রোল 64 লাইটস। আমাদের আরডুইনো উনোতে 16টা পিনও যদিও নাই, তো আমরা যদি আরডুইনো উনোতে সাপোজ উই ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল 16 lights, 16 LEDs, then we can buy 4 into 4 LED matrix display, LED matrix display, তাহলে 4 into 4 এর কি থাকবে? এটা অর্ধেক থাকবে আর কি, রো থাকবে চারটা, আর1 আর2 আর3 আর4, কলাম থাকবে চারটা, C1 C2 C3 C4, এই চারটা কলাম চারটা রো দিয়ে কিন্তু আমরা 16টা লাইটকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তার মানে আরডুইনোর 8টা পিন অকুপাই হবে, আর2 আর3 আর4 এগুলো হচ্ছে C1 C2 C3 C4, এই পিনগুলো, এই এন্ড গুলো আমার হচ্ছে গিয়ে আরডুইনোর ডিজিটাল আইও পিন গুলোর সাথে কানেক্টেড থাকবে, প্রত্যেকটা একটা করে আইও পিনের সাথে কানেক্টেড হবে থাকবে। যখন যেটাকে হাই করা লাগে
যখন যেটাকে লো করা লাগে তাহলে কিন্তু হবে। সো আমরা R2 R3 R4 এই টেকনিকটা ইউজ করে কিন্তু হাই লো করে এইগুলোর পিনকে হাই লো করে কিন্তু আমরা আরডুইনোতে এরকম 4x4 এলইডি ম্যাট্রিক্স চালাতে পারবো এবং যে লাইটটা দরকার সেই লাইটটা জ্বালাতে পারবো। এবার একটা একটু ইন্টারেস্টিং প্রবলেমের কথা বলি। সেটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, সাপোজ এখানে আমরা দেখছি যে R4, I want to turn on this light and this light, এই দুইটা লাইট একসাথে জ্বালাতে চাচ্ছি, এই লাইট আর এই লাইট। তো আমরা এই লাইটকে দেখতে পাচ্ছি এটা R4 এ আছে আর এটা হচ্ছে C5 এ আছে। এই লাইটকে দেখতে পাচ্ছি এটা R6 এ আছে আর গ্রাউন্ডটা আছে হচ্ছে C6 এ। তাহলে আমাদের এটা করার জন্য কি করতে হবে, সিম্পল R4 হাই করব, R6 হাই করব আর এই দুটোকে গ্রাউন্ড করে দিলেই কিন্তু এই বর্তনী পূর্ণ হবে, অর্থাৎ এই লাইটটা জ্বলবে আবার এই লাইটটাও জ্বলবে, এখান দিয়ে আসবে সেই লাইটটাও জ্বলবে। কিন্তু এখানে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। কি সমস্যা? সমস্যাটা এরকম যে আমরা যদি এই দুইটা লাইট জ্বালাতে চাই, আমরা জ্বালাতে চাচ্ছি এই দুই লাইট, কিন্তু যা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে এখানে R4 এর জন্য তো আমরা C5 গ্রাউন্ড করেছি আর R6 এর জন্য আমরা C6 গ্রাউন্ড করেছি, কিন্তু যেহেতু এই এটা এটা গ্রাউন্ড C6 গ্রাউন্ড করা আছে, R4 থেকে কারেন্ট এসে এখানে যেমন যাবে সে কিন্তু এখানেও যাবে, কারণ এখানেও কিন্তু তার একটা গ্রাউন্ড আছে, তাহলে এই লাইটটা জ্বলবে। আবার আমি এইটা জ্বালানোর জন্য কিন্তু R6 কে হাই করেছি, আবার এইটা গ্রাউন্ডের জন্য C6 কে গ্রাউন্ড করেছি, আবার এইটা জ্বালানোর জন্য আমি C5 কেও গ্রাউন্ড করেছি, কিন্তু এই R6 থেকে এটা জ্বালানোর জন্য এসে যেহেতু এটাও গ্রাউন্ড, C5 ও যেহেতু গ্রাউন্ড, এইখান দিয়ে কিন্তু কারেন্ট পাস করবে, তার মানে এই লাইটটাও জ্বলবে। তাহলে আমি জ্বালাতে চাচ্ছিলাম এই লাইট আর এই লাইট, এই দুটো তো জ্বললোই, সাথে সাথে কিন্তু এক্সট্রা আরো দুটো লাইট জ্বলে গেল, তাহলে আমি দুইটা লাইট জ্বালাতে যাচ্ছিলাম, আমার জ্বলে গেল হচ্ছে গিয়ে চারটা লাইট। তাহলে এইটা কি একটু ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে গেল না, বা হলো না? তো আমরা চাচ্ছিলাম দুটো লাইট জ্বালাবো কন্ট্রোল করে, কিন্তু এখানে হচ্ছে গিয়ে চারটা লাইট জ্বালাতে হচ্ছে। তো হাউ ক্যান উই সলভ দিস প্রবলেম? হাউ ক্যান উই সলভ দিস প্রবলেম? সো কিভাবে আমরা কোন বুদ্ধিটা অ্যাপ্লাই করলে এরকম আমরা যদি দুইটা চালাইতে চাই তাহলে দুইটাই জ্বলবে, কোন বুদ্ধিটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা যদি আহ এরকম ক্রস দুইটা চালাতে চাই, এরকম ক্রস ডায়াগোনাল চালাতে গেলেই দেখতেছি যে এগুলো সহ জ্বলে যাচ্ছে, তো কোন বুদ্ধিটা অ্যাপ্লাই করলে এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব? এটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের চিন্তার জন্য দিলাম, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস এন্ড ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ আ সলিউশন, যে আসলে কিভাবে করলে আমাদের এই 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 দুটো লাইটকেও আমরা জ্বলা থেকে বিরত রাখতে পারবো, এই দুটো লাইট জ্বালালে এই দুটো জ্বলবে না। So you have to come up with a solution for this problem. All right, so let's look at some other actuators. So there are the actuators, some other actuators like motors. Motor খুব ভালো একটা actuator, motor. So we have motors as the actuators. মোটর তো সাধারণত আমরা জানি, জাস্ট মোটর কারেন্ট পেলে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে, এটাই মোটরের কাজ করা। তো মোটর কিন্তু খুব বেশ ভালো একটা অ্যাকচুয়েটর, কেন? মোটর দিয়ে কিন্তু পরিবেশে ইফেক্ট করা যায়। সো মোটর ঘুরলে পরিবেশে পরিবর্তন হয়। যেমন আমি যদি একটা ফ্যান ভাবি, যে ফ্যান কি করে, জায়গাটা ঠান্ডা করে দেয়, তো সেই ফ্যান কিন্তু মোটর দিয়েই ঘোরে। সো মোটর কিন্তু পরিবেশের ইফেক্ট ফেলতে পারে। তো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মোটরস। প্রধানত তিন টাইপের মোটরই কাজে লাগে এমবেডেড সিস্টেমে, প্রধানত stepper motor, another one is servo motor, and the last one is DC motor,
নর্মাল ডিসি মোটর, যেটা হচ্ছে গিয়ে সে আমরা আমাদের ছোটবেলায় আমরা কি করেছি, ছেলেবেলায় হচ্ছে গিয়ে আমরা গাড়ি ভাঙতাম, গাড়ি ভেঙে সেখানে মোটর বের করতাম। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি আমার মনে হয় যে এখানে অনেক মানুষ আছে যারা ছোটবেলায় কাজগুলো করতো, গাড়ি ভাঙতো, গাড়ি ভেঙে মোটর টোটর বের করতো গাড়ি থেকে। এই কাজগুলো করে অনেকেই হয়তো বেশ মজা পেত। যাই হোক, তো এটা নর্মাল মোটর। ডিসি মোটর কি করে, কারেন্টের ডিসি মোটরে যখন কারেন্ট যায় তখন ডিসি মোটর ঘোরা শুরু করে। যদিও আমাদের মোটরের স্ট্র্যাটেজি ভিতরে যে মেকানিক্যাল মেকানিজম, that is out of our course boundary, so we will not discuss about the mechanics of motor. সো মোটরের মেকানিক্স কিভাবে কাজ করে সেটা আমাদের কোর্সের আউট অফ বাউন্ডারি। যারা অনেক আগ্রহী তারা নিজেরাই কিন্তু চাইলে খুব সহজে ইন্টারনেট থেকে দেখে সেটা শিখে নিতে পারি। তো হোয়াট উইল ডিসকাস, আসলে আমাদের এমবেডেড সিস্টেমে মোটর গুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, বা কি টাইপ মোটর আছে সেগুলো, বাট তাও একটু হালকা বেসিক দেখি। যেহেতু অনেকেই জানি না যে স্টেপার মোটরটা কি। স্টেপার মোটর এমন একটা মোটর যেটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ ঘুরবে, স্টেপ বাই স্টেপ। যেমন ডিসি মোটর ছেড়ে দিলে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ কারেন্ট পায় ততক্ষণ ঘুরতে থাকে, বাট স্টেপার মোটর কি করবে, স্টেপ বাই স্টেপ, একটা স্টেপ, দুইটা স্টেপ, তিনটে স্টেপ, এভাবেই ঘুরবে, স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেপ বাই স্টেপ। সো স্টেপার মোটরের নাম এই কারণেই হয়েছে, সে হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ ঘুরে। এটার জাস্ট আমি ফুল মেকানিজমে যাব না, জাস্ট বেসিকটা কভার করছি। আহ সেটা কি, স্টেপার মোটরে এখানে এরকম স্ট্যাটরস থাকে। এই যে কাঠের যেগুলো দেখছি এগুলো হচ্ছে স্টেপার মোটর ভাঙলে আমরা দেখতে পাবো এর মধ্যে স্ট্যাটরস আছে। তো আর এখানে যে আমরা চাকতিটা দেখতে পাচ্ছি, এই চাকতিতে কিন্তু আমরা কতগুলো খাঁজ বা দাঁত দেখতে পাচ্ছি। তো এখন এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্ট্রেটরকে চুম্বকায়িত করা হচ্ছে, স্ট্রেটরকে কি করা হচ্ছে, চুম্বকায়িত করা হয়েছে। চুম্বকায়িত করার ফলে আহ চুম্বকায়িত করে এইটাকে বানানো হয়েছে হচ্ছে গিয়ে নর্থ পোল। এই লম্বালম্বি স্ট্রেটর গুলোকে বানানো হয়েছে গিয়ে নর্থ পোল। তো এখন এইগুলোকে এই স্টেটর গুলোকে এনার্জাইজ করা হয়নি। তো এটা যেহেতু চুম্বকত্ব আসছে, নর্থ পোল হয়েছে, তাহলে এই যে চাকতির যারা হচ্ছে গিয়ে সাউথ পোল, এই রেড গুলো হচ্ছে সাউথ পোল। আমরা জানি যে চুম্বকের দুই বিপরীত মেরু আহ আকর্ষিত হয়। এই চাকতির যেই দাঁতগুলো আছে তাদের মধ্যে লালগুলোর মেরু হচ্ছে সাউথ, আর ব্লু গুলো হচ্ছে নর্থ। তাহলে এগুলোকে এই স্ট্রেটরকে যদি স্ট্রেটরের যে খাঁজগুলো আছে, যে দাঁতগুলো আছে, সেগুলোকে যদি আমরা নর্থ পোল বানাই তাহলে কি করবে, সাপোজ আমার চাকতিটা এখানে ছিল, এই জায়গাটা ছিল, তাহলে কি করবে, এই দাঁতে দাঁত মেলানোর জন্য, অর্থাৎ লাল নীল মানে নর্থ পোল আর সাউথ পোল যেহেতু একজন একজনকে আকর্ষণ করে, তারা কিন্তু এক জায়গায় এসে পড়বে। তাহলে এই চাকতিটা একটু ঘুরলো, এটা আমরা একটু ভালো বুঝতে পারবো এখানে, যে এখানে যদি আমরা এর পরের বার, প্রথমবার এটা করলাম, এরপরে এই স্টেটর গুলোকে এনার্জি নিউট্রাল করে ফেললাম, আর এইগুলোকে হরাইজন্টাল স্টেটর গুলোকে এবার আমরা এনার্জাইজ করলাম, এটাকে বানাইলাম ব্লু, এটাকে ব্লু বানাইলাম, এটাকেও ব্লু বানাইলাম, আর অর্থাৎ এদেরকে নর্থ পোল বানাইলাম। তাহলে এই যে যেই চাকতিগুলা এখন এই অবস্থার কারণে একটু দূরে আছে, এই যে এরা কিন্তু এইটার সাথে মিলে নাই, এটা কিন্তু এটার সাথে মিলে নাই, এটা কিন্তু এটার সাথে মিলে নাই, এটা কিন্তু এটার সাথে মিলে নাই। তো এগুলো যখনই নর্থ পোল হয়ে যাবে তখনই কি করবে, চাকতিটা আরেকটু ঘুরবে আবার, কারণ এইটা তো নিউট্রাল হয়ে গেছে, এইটা কিন্তু ভার্টিক্যাল গুলো কিন্তু নিউট্রাল হয়ে গেছে, তাহলে ভার্টিক্যাল গুলো একে ছেড়ে দিবে, এখান থেকে ছেড়ে দিবে। আর এরা এই জায়গায়, এটা যেহেতু আমার চুম্বকায়িত হচ্ছে, এটা যেহেতু চুম্বকায়িত হয়েছে, তাহলে কি হবে, এইখানে এটা একটু একটু এদিকে ঘুরবে, এটা এটার সাথে মিলে যাবে, এটা এটার সাথে মিলে যাবে, এটা এটার সাথে মিলে যাবে, তাহলে একটু ঘুরবে, মানে এক স্টেপ ঘুরবে। আবার যদি সেম কাজটা আমি পরের বার এইটা এটাকে নিউট্রালাইজ করে এইটাকে আমি আবার আহ
নর্থ পোল দিয়ে দেই, তাহলে আরেকটু ঘুরবে, এরপর আরেকটু ঘুরবে, এরপর আরেকটু ঘুরবে। তাহলে এই যে স্ট্যাটরের চুম্বকায়নটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে, নিউট্রালাইজ করার মাধ্যমে বা ম্যাগনেটাইজ করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্টেপার মোটরের কে ঘোরাচ্ছি, চাকতিটাকে ঘোরাচ্ছি। এটাই হচ্ছে স্টেপার মোটরের খুব জাস্ট বেসিক মেকানিজম, যে স্টেপার মোটর কিভাবে ঘোরে। সো স্টেপার মোটর আমরা জানি স্টেপ বাই স্টেপ ঘোরে, এবং এটা হাইলি প্রিসিশনের যে কাজগুলো আছে সেখানে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায় যে যার যেখানে যে বুলডোজার গুলো ব্যবহার করা হয় বাড়ি ঘর ভাঙার জন্য, সেই বুলডোজারের যে হাতল, সেই বুলডোজারের হাতলের কিন্তু প্রিসিশন খুব ভালো হতে হয়। যে আমি যদি একটু আমার কন্ট্রোলে যদি একটু সমস্যা হয়ে যায়, আমি যদি সাপোজ একটা ডিসি মোটর ব্যবহার করতাম, সেটা তো কারেন্টের উপর চলে, কারেন্ট থাকলে ডিসি মোটর ইচ্ছা মতো জোরে ঘুরতে থাকে, কারেন্ট চলে গেলে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এরকম কন্ট্রোল, যেখানে এরকম কন্ট্রোল নাই, মানে এরকম ডিসি মোটরের তো কন্ট্রোল করা খুব কঠিন, সেইখানে যেখানে সেসব জায়গায় যেখানে আমাদের প্রিসিশন দরকার হয়, যেমন বুলডোজার, যে এক্স্যাক্টলি আমার বুলডোজারের হাতলটা নামায় আমি বিল্ডিংটা ভাঙলাম, বিল্ডিং এর কোন জায়গায় খোঁচা দিতে হবে, কিভাবে হাতলটা উঠাতে হবে, হাতলটা উঠাতে উপরে খোঁচা দিব না কোথাও নিচে খোঁচা দিব, অথবা আমি মাটি খুঁড়বো, বুলডোজার দিয়ে মাটিও খোঁড়ার ওরকম যন্ত্র দিয়ে মাটিও খোঁড়া যায়, সেটা করব। তো বুলডোজার কন্ট্রোলের জন্য প্রিসিশন লাগে। প্রিসিশন বলতে এক্স্যাক্টলি পজিশনটা আমি খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করা লাগে। তো সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের প্রিসিশন দরকার হয়, সেইখানে স্টেপার মোটরকে বেশি প্রিফারেন্স দেওয়া হয় আর ডিসি মোটরের চাইতে। তো স্টেপার মোটর এবং ডিসি মোটর কন্ট্রোল করার জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে মোটর গুলো যে কন্ট্রোল করব, সো মোটর গুলো কন্ট্রোল করার জন্য সেখানে আমরা চাইলে সবগুলো মোটরের জন্যই মানে মোটর তো সাধারণত হচ্ছে গিয়ে যে পাওয়ারটা দরকার মোটরের, সেই পাওয়ারটা কিন্তু আমাদের আরডুইনো থেকে আমরা পাবো না। সো আরডুইনো এত পাওয়ার দিবেও না সাধারণত, আর আরডুইনো দিয়ে চালানো মোটর সেফ না, আরডুইনো পুড়ে যেতে পারে, মোটরের সমস্যা হতে পারে। সো এই কারণে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে মোটর ড্রাইভার। তো স্টেপার মোটর বা অন্য যে কোনো মোটর, সার্ভো মোটরও আমরা চাইলে মোটর ড্রাইভার দিয়ে করতে পারি, মোটর ড্রাইভার ইউজ করতে পারি ফর দ্য সেফটি। মোটর ড্রাইভার দিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা মোটর ড্রাইভার। এখানে কি হচ্ছে গ্রাউন্ড 5 ভোল্ট, তারপর হচ্ছে এখানে দুইটা কয়েল কানেক্ট করে, এখানে হচ্ছে ইনপুট সিঙ্গেল, ইন এ, ইন বি, ইন সি, ইন ডি। এই ইনপুট গুলো হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে আমার এই যে চারটা স্টেটর, চারটা স্টেটরের যেই তারগুলো এখান থেকে আসবে, তো এটা কন্ট্রোল করতে পারবো। সো যাই হোক, মোটর ড্রাইভার ইউজ করে আমরা চাইলে মোটর কন্ট্রোল করতে পারি, বাট দ্যাটস ফর দ্য ল্যাব ক্লাসেস। ওকে, এটা এখানে আসলে থিওরিতে কভার করেও লাভ নেই। তো মোটর ড্রাইভার ইউজ করা যায় আর কি, এটা ল্যাব ক্লাসের, মোটর ড্রাইভারটা ল্যাব ক্লাসের জন্য রেখে দেওয়া ভালো। সো আচ্ছা, স্পিড অফ এ ডিসি মোটর, আমরা যে গত লেকচারে কি কন্ট্রোল করেছি, ব্রাইটনেস, তাই না? ব্রাইটনেস অফ এলইডি, কিন্তু আমরা চাইলে যে আমার ডিসি মোটর ঘুরছে, ডিসি মোটর ঘোরার স্টেপটাও কিন্তু স্টেপটার যে স্পিড, ডিসি মোটরের যে ঘোরার স্পিড, সেটাও কিন্তু আমি পিডাব্লিউএম দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি। পিডাব্লিউএম সিগন্যাল দিয়ে আমি ডিসি মোটরের স্টেপটাও স্পিডটাও কন্ট্রোল করতে পারি। কিভাবে? আমি কি করব, পাওয়ার বাড়ায় কমায় দিব? পিডাব্লিউএম কি পাওয়ার বাড়ায় কমায়? না, পিডাব্লিউএম কি করে, ডিউটি সাইকেলটা কন্ট্রোল করে, অর্থাৎ অন আর অফ হওয়ার টাইম বাড়ায় কমায়। তাহলে হয়তো আহ, যদি আমি একটা মোটর স্পিড কমাতে চাই, বেশিরভাগ টাইমে আসলে মোটরটা অফ থাকবে, তার ডিউটি সাইকেলটা কম হবে, ছোট হবে, সেক্ষেত্রে মোটরটা আস্তে ঘুরবে, আমাদের লাগবে যে মোটরটা আস্তে ঘুরতেছে, কিন্তু আসলে সে হচ্ছে গিয়ে বেশিরভাগ সময় অন আছে, অল্প টাইম অন, বেশিরভাগ সময় অফ আছে, অল্প টাইম অন হচ্ছে। আর যদি আমি মোটরটা ঘোরাতে বেশি জোরে ঘোরাতে চাই বা ফুল স্পিডে ঘোরাতে চাই, তাহলে কিন্তু আমরা ডিউটি সাইকেলটা 100% করে দিব। তাহলে 100% করে দিলে সব সময় মোটরটা অন থাকবে, তখন আমার লাগবে যে এটা অনেক জোরে ঘুরতেছে। কিন্তু যদি আমি ডিউটি সাইকেল 50% করে দিই, তাহলে মোটরটা অর্ধেক সময় অন থাকবে, অর্ধেক সময় অফ থাকবে, তখন আমার কাছে মনে হবে যে মোটরটা বোধহয় একটু আস্তে ঘুরতেছে, কারণ আসলে পিডাব্লিউএম এর থিওরি ইউজ করে সেটা আসলে অর্ধেক সময় অন হচ্ছে,
অর্ধেক সময় অফ হচ্ছে। তো আমরা নেক্সট লেকচারে ডিসি মোটর তো এখন আলোচনা করবো, নেক্সট লেকচারে আমরা সার্ভো মোটর দেখবো, অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা একটু চেষ্টা করব আমাদের যেই সিমুলেটর ট্যুর আছে সেখানে আরডুইনোতে কোড করে সার্ভো মোটরটা একটু ঘোরানোর জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, আল্লাহ হাফিজ।